لیکن آج استور کے ایک گاؤں میں بیٹھ کے بھاشن دیتا ہے ریاست کے بھی خلاف، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جو تذلیل کی ہے، تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. تمہارے ساتھ انشاءاللہ ایک کارکن کی حیثیت سے، ایک سیاسی آدمی کی حیثیت سے، تم نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جو کیا ہے ان سب کا بدلہ انشاءاللہ میں لے لوں گا. سب کچھ جس طرح سے ہم سے حکومتی معاملہ چھپاتا رہا، ٹھیک اسی طرح اپنے والدین اور پھر عمران خان سے اپنی ڈگری بھی چھپاتا رہا. یہ آدمی کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی میں نے نہیں چھوڑا تھا. مجھے پی ٹی آئی سے خالد خورشید نے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ زور سے نکالا. دوست میرے اس سائٹ پہ ابھی بیٹھے ہیں اور کچھ دوست اسی سائٹ پہ ہیں. کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے وہ ایک ماحول. یہاں میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں کیونکہ پچھلے 2 اجلاس میں آیا نہیں تھا. جناب 2.5 سال میں اس پارٹی کا اور اس حکومت کا جو حشر نشر خالد خورشید نے کیا، میں کس فورم میں جا کے اس کا پوسٹ مارٹم کروں؟ اگر اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں تو وہ جو اس نے غلط کام کیے ہیں، جس کے اوپر وقتاً فوقتاً یہاں اپوزیشن لیڈر صاحب اور ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہے، سب کے ریزرویشنز رہے. سامنے یس مین بھی ہوتا رہا، پیٹھ پیچھے آپس میں بیٹھ کے جو اس کی ایک ایکسکلوزیو اپروچ تھی، اس کے اوپر ہم نے اپنی وساطت کے مطابق سمجھانے کی بھی کوششیں کی کہ جناب حکومتیں ایسے نہیں چلتی. حکومت چلانے کے لیے آپ کے پاس اگر تو چلے تجربہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ایک تگڑی تجربہ کار ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. لکھے پڑھے نوجوانوں کی کمی نہیں تھی، لیکن بدقسمتی سے آج انہی دوستوں میں لخت ہو کے 2 ٹکڑے ہو کے کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں. اس کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا. آج عوام ہمیں یہاں بیٹھ کے سن رہی ہے. کئی تقاریر یہاں سے میں نے اس دن سنی، مجھے بہت ساری باتیں پسند نہیں آئی. میں زیادہ اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کم از کم واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ کو آپ کی عوام نے، آپ کو آپ کی پارٹی نے اگر ایک بڑے منصب پہ بٹھایا ہے تو اس منصب کا خیال رکھتے ہوئے، اس کا پاس رکھتے ہوئے، پولیٹیکل پارٹیز کے نارمز، ویلیوز اور علاقے کے کلچرز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ ڈیلیور کرنا تھا. آج وہ جو اپوزیشن بیٹھی ہے، جو کل یہاں بیٹھی تھی، میں اس بات پہ بھی سوچ سنبھے کے اوپر ہوں کہ میرے یہ بھائی کیا سوال کریں گے اس ٹریجری بینچ سے. وہ میرے بھائی ہیں، وہ کبھی میری جو دوستی یاری جو تعلق ہے وہ جاری رہے گا ہمیشہ کے لیے. لیکن بحیثیت آج کا اپوزیشن اور کل کے گورنمنٹ کے جو حضرات تھے، 2.5 سال کیا کھویا، کیا پایا، کیا کون سی ایسی پالیسیز. اب تو ظاہر ہے قراردادیں آتی رہیں گی، اب تو ظاہر ہے توجہ دلاؤ نوٹسز آتی رہیں گی، لیکن یہ جو نام میں پڑھ رہا ہوں، توجہ دلاؤ نوٹس اور پھر قراردادیں، یہ پہلے نہیں تھی. ان کے نام نہیں ہوا کرتے تھے، آج ان کے نام ہیں. تو لہذا پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کو غلط پٹیاں پڑھا کے صرف اور صرف اپنی تسکین کی خاطر، اپنی سیٹ کو اور اپنی چیف منسٹری بچانے کی خاطر، جو گلگت بلتستان کی حکومت اور گلگت بلتستان کا پی ٹی آئی کا ورکر، بے شک میں واحد بندہ ہوں اس پی ٹی آئی کے اس لاٹ میں جو واحد نکالا گیا نوٹس کے بعد، پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتنے کے بعد. گلگت بلتستان کو اس پارٹی کو کھڑا کرنے میں تھوڑا بہت رول ہمارا رہا. جس بندے کو ہم نے پٹا پی ٹی آئی کا ڈال کے اس پارٹی کا حصہ بنایا، جس کو ڈویژنل پریزیڈنٹ کے اوپر دستخط کیا، جس کو پارٹی ٹکٹ دیا، اس بندے کو اپنے ظرف کے مطابق کہ میں 5 گھنٹے کے اندر میرے نوٹس کا جواب جاتا ہے اور اگلے 5 گھنٹے میں بندہ تیار بیٹھتا ہے اور وہ مجھے پارٹی سے
सिरे से निकालता है। मुझे उसका शायद दुख ना हो, दुख इसलिए नहीं है कि जो मेरे हिस्से में जिम्मेदारी थी मैंने अपने हिस्से की पूरी की है, जो मेरा ज़मीर इजाजत देता था, लेकिन अगले के ज़र्फ में, अगले के ज़मीर के अंदर जो चीजें थी उसने अपनी हरकत यहां से कर डाली। मेरे ये सारे भाई सामने बैठे हैं। 4 तारीख को खालिद खुर्शीद के ऑफिस में हम बैठे रहे। जब अदालत से फैसला आया, उस फैसले से पहले भी और उस फैसले के दौरान भी, और 4 से 6 घंटे लगातार ये सारे कुरान के ऊपर हाथ रख के बताएंगे कि मैं खालिद खुर्शीद को कहता रहा, जनाब वाला आप इस वक्त अदालत से फारिग हो चुके हैं, आप यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर। इस वक्त अगले चीफ मिनिस्टर के हवाले से ये जो गुफ्त शुनीद और ये मीटिंगें और ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये बिल्कुल हम गलत कर रहे हैं। हम रियासत के खिलाफ इस वक्त ये ऑफिस यूज कर रहे हैं। अगर बनाना है किसी भी बंदे को चीफ मिनिस्टर, तो आए चलते हैं किसी और जगह, किसी होटल में जाते हैं, किसी के घर में बैठते हैं। इस तरह इस ऑफिस को वो ऑफिस इस्तेमाल करके हम किसी को नॉमिनेट करके आगे चले जाएंगे और कल वो हम कामयाब करके नहीं ला सकते। ये मेरे सारे भाई गवाह हैं। किसी ने नहीं सुनी, उसने भी नहीं सुनी और मेरे इन भाइयों ने भी नहीं सुनी। और अगले दिन हुआ वो जो मुझे खदशा था। अब 5 तारीख को जो खदशा मैंने 4 तारीख को पेश किया था, 5 को वो एक्शन हुआ। 5 तारीख से लेकर 13 तारीख के जो 8 दिन थे, पीटीआई की जो मरकजी लीडरशिप है, मैं उमर अयूब से पूछता हूं जो कल परसों पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी बना है, उससे मैं पूछता हूं इस फ्लोर से, मैं आवाम का नुमाइंदा हूं, मैं पीटीआई का एक हिस्सा था, यह सवाल मैं पूछता हूं कि क्या आपने स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को पाबंद किया कि आपने हाजी गुलबर को वोट नहीं देना, आपने वोट देना है जाके राजा आजम खान को? क्या आपने मुझे खत लिखा? क्या आपने मुझे पाबंद किया? क्या आपने डायरेक्ट मुझे कोई खत लिखा? क्या आपने व्हाट्सएप मुझे किया? मुझे आजाद छोड़ा। यहां 5 तारीख को जो गुथम गुथा हुआ, पीटीआई की आला क़यादत ने क्या पूछा कि तुम लोगों के साथ क्या बीती? किसी ने नहीं पूछा। मैं अपना नहीं, मैं अपने उस पीटीआई के उन दोस्तों का जिनके साथ ज्यादती की है, 5-5 लाख 3-3 लाख रुपए देके तुमने हमारे ही वर्करों को ले जाके मतलब फतेहुल्लाह के खिलाफ तुमने काम करना। ये सारे मैसेजेस व्हाट्सएप हमारे पास रिकॉर्ड का मौजूद। उस वक्त सारा कुछ बर्दाश्त करते रहे, जाते रहे। हमने उनसे और कुछ नहीं मांगा था। हमने कहा था यार हम सारे बराबर के वोटर से वोट लेके बराबर के हम मेंबर्स हैं, आप हमसे राय ले। सब कुछ छुपाता रहा। यह शर्म का मुकाम है। उस दिन जिस दिन हाजी गुलबर साहब यहां इलेक्ट हुए, उस दिन हाजी शाहबेग इधर बैठा हुआ था। चट अनपढ़ है हाजी शाहबेग। आज भी उसकी उस सियासत के ऊपर मैं सैल्यूट पेश करता हूं। एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी तुम्हारी लंदन की डिग्री के ऊपर मैं आग लगाऊं कि तुम धोखे देके आज इमरान खान ने तुम्हारे ऊपर जो ट्रस्ट किया था, बदकिस्मती से इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा जिन के ऊपर उसने ब्लाइंड ट्रस्ट किया। अल्लाह की जात इंशाअल्लाह आली जात है, वो उनको एक्सपोज खुद बहुत करेगा, जरूर करेगा। हाजी गुलबर साहब ने भी पहले ही तकरीबन महीना पहले अनाउंस किया था। अच्छा, फिर राजा आजम खान साहब को मैंने उनके गले में पट्टा डाला, राजा आजम खान साहब के, ये शम्स लोन साहब, इन सबको पीटीआई में लाने वाला बंदा ये नाचीज। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता रहा जनाब, मैं और आप 2020 के इलेक्शन के बाद तुम्हारा नाम और मेरा नाम वजीर आला के लिए इमरान खान साहब के पास गया था। मेरी बदकिस्मती कि मेरा वो जो 4 दिन का डीसी ऑफिस में जो पोस्टमार्टम हुआ, मेरा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल बनाया गया, जिसकी वजह से मेरी किस्मत नहीं थी, नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। लेकिन जो मुझे अल्लाह ने दिया, इज्जत दी, मेंबरी दी, मिनिस्ट्री दी, मैं इस काबिल भी नहीं था, लेकिन मैं उस आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं अल्लाह के बाद जिसने मुझे आज इस फ्लोर पे बोलने का मौका दिया। मैंने खालिद साहब को यह कहा कि जनाब मैं और आप मुकाबले में थे 20 के इलेक्शन के बाद, अल्लाह ने आपके हिस्से में यह सीट लिखी थी, आपका हो गया। अब अल्लाह ही ने 2.5 साल के बाद आपको उतारा है,
تو حق میرا بنتا ہے چپ چاپ عمران خان کو میری ریکمنڈیشن دے دو۔ عمران خان کو اپنے واٹس ایپ سے میں نے میسج کیا، میرے بہت سارے دوستوں نے یہ میسج پڑھا بھی، انہوں نے ذمہ لگایا ایک ذمہ دار بندے کو کہ فتح کو آپ نے ٹکٹ دینا ہے۔ اس کی بدنیت، آدمی کی بدنیتی کی وجہ سے مجھے آگے سے کہا گیا تمہارا عدالت میں کیس ہے، تمہیں کر دیں گے تو تم بھی اڑ جاؤ۔ ارے اڑ جاتا میں اکیلا ہی رہ جاتا یار، کینڈیڈیٹ تو رہتا نا مردوں کی طرح، میں ڈھیر نہیں ہوتا 2 گھنٹے کے بعد۔